السلام علیکم۔ کیسے ہو پیارے دوستو؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور میں بھی خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل۔ اور بات یہ ہے کہ عمران خان اینڈ کمپنی سب نے یہ ثابت کیا ہے کہ عمران خان اور اس کی کمپنی اپنے محسنوں کے خلاف محسن کش پالیسی، یعنی کہ اسی کو ڈانگ مارے گی جس نے اس کے اوپر احسان کیا۔ قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جو اس وقت آپ ٹویٹ پڑھ رہے ہیں، جو خبریں پڑھ رہے ہیں، وہ سب لوگ حیران ہیں اور پریشان ہیں، حیران اور پریشان ہیں کہ قمر جاوید باجوہ کو اتنی بدتمیزی، جس کی گود میں بیٹھ کے عمران خان اقتدار کی سیڑھی چڑھ کے وزیر اعظم بنا، اس کا یہ حال کر دیا۔ او میرے خدایا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ او میرے خدایا۔ اچھا جی، یہ تو حال ہو گیا، سب کو پتہ ہے جو باجوہ کا حال ہو رہا ہے۔ آج جناب ہمارے وکیل بھائی، یہ کیا نام ہے، فواد چودھری صاحب، کہتے ہیں سپریم کورٹ کو شرم آنی چاہیے، اس کے فیصلے شرمناک ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جناب یہ کرو اور وہ کرو، یہ ہمیں اپنا سبق نہ دیں، اپنی طرف توجہ دیں۔ انسانی حقوق کی پامالی جتنی سپریم کورٹ نے کی ہے، اتنی کسی نے نہیں کی۔ اوے میرے خدایا، یہ آخری ادارہ ایک بچا تھا جس کے اوپر عمرانڈوز نے حملہ نہیں کیا تھا، اور عمرانڈوز نے اتنا حملہ کیا، اور سب کو پتہ ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کی کتنی حمایت کی، اور عدلیہ نے ان کی کتنی حمایت کی، اور آج اس عدلیہ کو بھی یہ نشانے پہ لے آئے، اور فواد چودھری نے ایسی باتیں کی کہ جس کے اوپر 200% کنٹیمپٹ بنتی ہے، 200% کنٹیمپٹ بنتی ہے۔ اور سپریم کورٹ کتھے ہو تسی؟ آج لاہور رجسٹری میں وہ آئے، پنجاب کی جو ان کی جو صدر ہے ڈاکٹر یاسمین راشد، انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ سو موٹو ایکشن لیں، اور مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے، اور وہ اس کے جو اعظم سواتی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ تو دوستو مجھے تو یقین کرو ان کی باتوں سے بڑی ہنسی بھی آتی ہے، شرم بھی آتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی پالیٹکس لوگوں میں متعارف کروا رہے ہیں۔ یہ یوتھیاز جو ہیں، یہ کس طرح کی پالیٹکس لوگوں کو بتا رہے ہیں، کس طرح کی ٹریننگ دے رہے ہیں نوجوانوں کو، کس طرح کا ان کا اخلاق بنا رہے ہیں، ہے نا افسوس والی بات۔ تو یہ بات، اور ایک ابھی جو آصف علی زرداری کا انٹرویو لگا ہوا تھا، آصف علی زرداری تو بڑے پر امید ہیں۔ آج اس کو ایک وہ ٹی وی اینکر نے کہا ہے کہ جی بظاہر نمبر گیم پوری نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم عدم اعتماد لائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے بالکل ہم لائیں گے، پنجاب میں، انہوں نے کہا جی پنجاب میں بھی لائیں گے۔ تو اس نے پھر کہا جی کہ اور کے پی کے میں، کہتا ہے وہاں بھی لائیں گے۔ کہتا ہے وہاں تو آپ کی بالکل اکثریت نہیں ہے۔ کہتا ہے کچھ ناراض لوگ ہیں، ان کو ہم منائیں گے۔ اور زرداری صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ عادت ہے، وہ زیر لب مسکراتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا کام تمام کر لیا ہے، اور ان دونوں جگہ پہ جو ہے نا وہ ہم عدم اعتماد لائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کامیاب ہوں گے۔ اور ادھر جناب کہا جا رہا ہے کہ آدھے گھنٹے کی ملاقات پرویز الہی کی عمران خان مانی سے ہوئی ہے، اور پرویز الہی جناب ان کے پاؤں پڑ گیا ہے کہ عمران خان خدا دنائی، خدا دنائی، اسمبلیاں نہ توڑی۔ کہتے ہیں جی کہ وہ پرویز الہی وفد کے ساتھ گیا، تو کون سا وفد؟ اس کا بیٹا مونس الہی،
और एक और कोई उसका बेटा, वो गए जी ये वफद है, ये वफद है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। परवेज जो आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू चल रहा है इस वक्त, बड़ा वायरल हुआ है। उन्होंने कहा जी कि हम इंशाल्लाह इसको नहीं छोड़ेंगे, और इमरान खान की जो सियासत है वो मनफी सियासत है। हम सियासी तौर पे लोगों में मोहब्बत प्यार बांटने की बात करते हैं, इमरान खान की सोच छोटी है, ये जरदारी साहब ने कहा है। वो छोटी सोच का मालिक है, इसलिए उसने सियासत में नफ़रत फैलाई है, जबकि हम उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए आए हैं। तो जरदारी साहब अगरचे जिस्मानी तौर पे थोड़े कमज़ोर लग रहे थे, लेकिन वो गुफ्तगू के हवाले से वो बड़े पुरुमीद थे, और उन्होंने कहा जी कि ये हम जीतेंगे और हम कामयाब होंगे, बिल्कुल कामयाब होंगे। तो वो उसने कहा है एंकर ने कि बज़ाहिर ये चीज़ें नज़र नहीं आती, कहते नहीं जी हमारा होमवर्क मुकम्मल है। तो ये दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। परवेज़ इलाही की इतने अहम इशू पे इमरान खान के साथ 5 दिन के बाद आधे घंटे की मुलाकात ये बताती है कि परवेज़ इलाही ने किया है जी कि नहीं। उसने परवेज़ खटक के ज़रिए जो है ना अपने मुतालबात रख दिए हैं। मैंने रात को वो जो आपको बताई थी कि वो कहते हैं जी कि मुझे पंजाब में 20 सीटें दी जाएं, बिल्कुल मुझे नाम लेके सीटें दी जाएं, और अभी से पीटीआई अनाउंस करें कि इन सीटों पे नहीं है, क्योंकि इमरान खान से भी कोई उनको एतबार नहीं है ना। वो मैं खुशी से मर ना जाता अगर एतबार होता, ठीक है। तो ये सूरत हाल है, और फ़िलहाल यही लग रहा है कि जनाब कुछ नहीं होगा, लेकिन नंबर गेम के हिसाब से ये मुतमईन है। नून लीग वाले भी बिल्कुल खामोश हैं। नून लीग वालों का तो ये ज़हन बना हुआ है कि अभी कोई पत्ता शो ना कराया जाए, कोई चीज़ ना दिखाई जाए किसी को भी, और खुफिया तरीके से सारा अमल किया जाए। लेकिन उसके लिए देखें ना, कल अब इमरान खान ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है, लेकिन पहले उम्मीद थी कि वो 24 घंटे में असम्बलियाँ जो है ना वो टूट जाएंगी। वो कहते हैं टूट भी जाए। अब नून लीग भी इस ज़हन पे आ गई है कि अगर टूटती हैं तो टूट जाए, हम यहाँ पे इलेक्शन करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि हम इलेक्शन करवा देंगे। इमरान खान का तो मकसद ये है ना कि मैं असम्बलियाँ दोनों तोड़ूंगा तो ये नए इलेक्शन करवा देंगे, पूरे वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। और जैसे इमरान खान ने पहले 10 सीटों में से 8 अपनी वापस लीं, फिर कहीं अगर 4 सीटें हैं तो 4 में से 3 लीं, तो अब उसके पास अगर 180 सीटें हैं तो वो फिर 120 इस तरह करके आ जाएगा। वो बहरहाल पीछे से आगे से पीछे जाएगा, ठीक है जी। इमरान खान आगे से पीछे जाएगा। तो ये सूरत हाल है। तो बाकी आप देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। आपसे उम्मीद है कि जनाब आप हमारे साथ जो टेलीफोनिक मशावरत है कानूनी मसाइल की, वो मशावरत आप जारी रखें। और ग्रुप इंश्योरेंस के काफ़ी दोस्तों ने मुझसे दोबारा रब्ते किए हैं कि जनाब साड़ा केस कदों लगेगा, असी मर जावांगे तो लगेगा। मैंने कहा लगेगा इंशाल्लाह। मरना वकीला ने भी है तो जज ने भी है, सिर्फ वो पटिशनर नहीं मरते, सब लोग मरते हैं, ठीक है। तो वो उस हवाले से, और जो कानूनी मशावरत है पूरे पाकिस्तान में हमारी इंशाल्लाह टीमें जारी हैं, और कल भी हमने इंशाल्लाह ताला वो नए केस दायर करने हैं ग्रुप इंश्योरेंस के। तो जो दोस्त इसमें शामिल होना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कायम करें। और टेलीफोन नंबर आपको पता ही है 030047255752, मुनसिफ आवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जनाब। तो हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ रब्ते में हैं। उम्मीद है कि आप जनाब हमारे साथ हर किस्म का ताउन करेंगे। हम आपके लिए हाजिर हैं और आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। इसके बाद घूमती चाय का प्रोग्राम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से मैंने घूमती चाय में जो है ना लोगों के दोस्तों के नाम नहीं लिए, तो वो दोबारा नाम लेना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपने नाम भेजेंगे, और ख़ास तौर पे बच्चे जो है
وہ اپنا نام بھیجیں، ہم ان کو بھی انشاءاللہ پیار کریں گے، سلوٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.